Okay, children, today we will do something about LCR circuit. Okay, where L stands for inductance, C stands for capacitor, and R stands for resistance. Okay, this we know. L is inductance and C is capacitance. Okay, before going into it, let us revise what Pythagoras theorem is. Okay. The Pythagoras theorem. Okay, in Pythagoras theorem we have a right angle triangle. Right angle triangle means a triangle having one angle 90 degree. Okay, and this side, suppose this is A, B, C. This side AC, okay, which is opposite to 90 degree, is known as hypotenuse. Okay, and suppose say we have one angle out here, theta or alpha or beta, something, okay, like that at C. Then this side AB, okay, this side AB, which is opposite to theta, is called the perpendicular. Okay, and the leftover is what is called the base. Now, according to Pythagoras theorem, we have a relation. Okay, the relation is the length of hypotenuse square. Okay, if you square hypotenuse, then that will be equal to the square of the perpendicular plus square of the base. This is Pythagoras theorem, which is applicable in a right angled triangle. Okay, so this is what we have here in Pythagoras theorem. This is what we are going to use in today's lesson. Okay, so before going into LCR circuit, let's see how does the capacitive reactance and inductive reactance vary with frequency of the current सँग चाहिँ capacitive reactance XC र inductive reactance XL चाहिँ कसरी भ्यारी गर्छ, कसरी चेन्ज हुन्छ, that is what we are going to see. Okay, अब frequency भनेको के हो यहाँ अलिकति बुझाइदिन्छु म. frequency भनेको चाहिँ जस्तै एउटा करेन्ट चाहिँ के अल्टरनेटिङ करेन्ट चाहिँ यो 1 2 3 4 ओके 4 यस्तो प्रकारले सपोज 50 टाइम्स के गरे रे अस्सिलेट गरे रे इन 1 सेकेन्ड. ओके, 1 सेकेन्डमा चाहिँ यदि यो अल्टरनेटिङ करेन्टले चाहिँ 50 साइकल्स बनायो, कम्प्लिट साइकल्स बनायो भने चाहिँ frequency of the current is said to be 50 cycles per second. Okay, that is the meaning of frequency. 1 सेकेन्डमा कति पल्ट चाहिँ त्यो भाइब्रेट गर्छ. ओके, पोजिटिभ टु नेगेटिभ, नेगेटिभ टु पोजिटिभ, 1 साइकल भयो. फेरि पोजिटिभ टु नेगेटिभ, नेगेटिभ टु पोजिटिभ, अनदर साइकल भयो. सो 100 टाइम्स गऱ्यो भने 100 साइकल्स पर सेकेन्ड भयो. 240 टाइम्स गऱ्यो भने 240 cycles per second. That is the meaning of variation, frequency of current. Okay, current the frequent यस्तो हुन्छ नि त हैन, यहाँनिर प्लस यहाँनिर माइनस छ भने यहाँबाट यस्तो जान्छ फेरि यहाँबाट ब्याक आउँछ नि त अल्टरनेटिङ करेन्ट भयो. द्याट इज अल्टरनेटिङ करेन्ट, इजन्ट इट. यो वान टाइम भयो. अब कति पल्ट गर्छ 1 सेकेन्डमा, द्याट इज वाट इज कल्ड द फ्रिक्वेन्सी. ओके,
Now the first thing is that we have XL. Okay, XL भनेको हाम्रो inductive reactance हो. Okay, हिजो हामीले पढेको छ inductive reactance भनेको के हो. Circuitमा if you use only inductor, then we get that opposition to current. That is what is called inductive reactance. XL यो चाहिँ current को frequency F सँग कसरी depend गर्छ, that is what we are going to see. Okay, हामीलाई थाहा छ XL is equal to omega L. Okay, XL भनेको inductive reactance is equal to omega भनेको angular velocity and L भनेको inductance. Okay, so this is the relation we have. Okay, so XL is the inductive reactance. अनि हामीलाई अर्को कुरो के थाहा छ, जहिले पनि ओमेगा यानी angular frequency चाहिँ को भ्यालु चाहिँ 2 pi f हुन्छ. 2 pi constant हो, f भनेको frequency of the current हो. अनि frequency भनेको के हो, that I told you just now. Okay, so what we are going to do is we are going to put this value of omega here. Omega को भ्यालु यहाँ हाल्यो भने के हुन्छ र. Okay, XL will be equal to 2 pi, okay, F into L. हाल्नु 2 pi F into L it will become. हैन, अनि 2 pi र L चाहिँ suppose constant हो भने, if we remove this constant, suppose यो constant हो नै यो constant, यो constant लाई remove गर्यो भने चाहिँ यो is equal to को symbol चाहिँ variation को symbol मा convert हुन्छ. अनि यो पनि numerator मा छ, यो पनि numerator मा छ, यो पनि यो f पनि numerator मा छ. So what do we get? We get that the inductive reactance XL is directly varying with f. माने frequency जति बेसी छ, inductive reactance पनि उति नै के हुन्छ, बेसी हुन्छ. current जति बेसी vibrate गर्छ, okay, त्यति नै बेसी inductive reactance पनि produce हुन्छ. Okay, so graph यस्तो हुन्छ. Suppose यो y axis चाहिँ inductive reactance denote गर्छ अरे, अनि x axis ले चाहिँ suppose frequency of the current denote गर्यो भने, according to this XL is directly proportional to f. Okay, f जति बढ्यो L पनि उति बढ्छ, isn't it? So जस्तै f जति बढ्यो L पनि उति बढ्छ, f जति बढ्यो L पनि उति बढ्छ. So हाम्रो ग्राफ हुन्छ यस्तो. Okay, so this will be the graph of XL versus f. Okay, inductive reactance versus frequency. अब अर्को छ हाम्रो variation of capacitive reactance. अब suppose inductor नचलाएर capacitor चलायो भने, अब there we will have another kind of opposition called capacitive reactance, हैन, जसलाई हामी XC भन्छ. अनि हामीलाई थाहा छ XC को भ्यालु चाहिँ कति छ, 1 by omega c हुन्छ, हिजो हामीले पढेको. अनि हामीलाई थाहा छ ओमेगा भनेको चाहिँ के हो, ओमेगा is nothing but it is the angular velocity whose value is 2 pi f. हामीलाई थाहा छ. अनि f भनेको के हो, frequency of the current हामीलाई थाहा छ. अनि c भनेको चाहिँ capacitance हो, त्यो capacitor जुन चाहिँ चलाएको छ हामीले. ओके, त्यो capacitor जुन चाहिँ हामीले चलाएको छ, हो त्यो capacitor को के हो, capacitance हो. ओके, so फेरि what we will do is we will put this omega को value out here, 2 pi f. If we put, we will get this relation 1 by 2 pi fc. Okay, and in here we have 2 pi and c as constant. Okay, 2 pi and c चाहिँ के हो, constant हो. And if we remove this constant, we will get that we will have that is equal to जुन चाहिँ symbol छ, that will change into variation को symbol. Okay, and here it is 1 by f. So what relation did we get? We get an inverse relation. Okay, capacitive reactance XC चाहिँ frequency of the current सँग चाहिँ inversely vary गर्छ. 1 by f छ भने inversely उल्टा vary गर्छ. जस्तै frequency of the current जति बढ्छ, capacitive reactance उति के हुन्छ, घट्छ. Okay, यो चाहिँ inverse relation छ. So यहाँनिर हाम्रो graph if we want to plot, okay, हामी के plot गर्नु मन पर्यो, capacitive reactance versus frequency of the current को graph हामीले बनाउनु पर्यो भने हाम्रो यस्तो हुन्छ ग्राफ. ओके, जति हाम्रो फ्रिक्वेन्सी बढ्छ क्यापेसिटेन्स उति घट्दै आउँछ, जति बढ्छ उति ओह्रालो घट्दै आउँछ.
ओके अन्त हाम्रो ग्राफ यस्तो खालके बनिन्छ so this is the graph of capacitive reactance versus frequency and this is the graph of inductive reactance versus frequency of the current. Okay, so these two are very important. Now we will go to LCR circuit, a circuit where there will be inductor, capacitor and a resistor. Okay, हिजो पढेको जुन चाहिँ छ हामीले त्यो पुरा युज हुन्छ. Okay, all right, so we will have a circuit. Let us have a circuit, okay, where there is an inductor L whose inductance is L, a capacitor whose capacitance is C, and a resistor whose resistance is R connected in series. Okay, series भनेको 1 by यसको यहाँदेखिको यो अनि योसँग यो. Okay, यसरी अनि we are supplying one alternating EMF, okay, whose value is E naught sin omega t. त यहाँ तीनवटै छ है, L पनि छ, C पनि छ, R पनि छ. सो LCR ले के गर्छ, कम्बाइन्ड अपोजिसन दिन्छ. हिजो पनि मैले भने त्यो कम्बाइन्ड अपोजिसनलाई चाहिँ रेजिस्टेन्स पनि भन्दैन, रियाक्टेन्स पनि भन्दैन, इम्पिडेन्स भन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ, isn't it? So we will get an impedance here. Okay, यो इन्डक्टर, यो क्यापेसिटर र यो रेजिस्टरले कम्बाइन्ड रेजिस्टेन्स जुन चाहिँ प्रड्युस गर्छ त्यसलाई भन्छ इम्पिडेन्स. ओके, अनि हिजो हामीले पढिसकेको छ कि ओके बिफोर द्याट यो जुन चाहिँ हामीले अल्टरनेटिङ इएमएफ को सोर्स इएमएफ लगाएको छ त्यो चाहिँ तिमीहरूको इन्डक्टरमा ओके बाँडिन्छ. इट विल बिकम VL. ओके, EL लेख्दा पनि हुन्छ, VL लेख्दा पनि हुन्छ. भोल्टेज ड्रपमा कन्भर्ट हुन्छ, भोल्टेज पोटेन्शियल डिफरेन्समा कन्भर्ट हुन्छ इएमएफ. ओके, अनि क्यापेसिटरको एक्रस चाहिँ VC अनि रेजिस्टरको एक्रस चाहिँ VR भएर बाँडिन्छ. दिस E विल बी डिस्ट्रिब्युटेड एज भोल्टेज ड्रप्स. ओके, इन्डक्टरको लागि EMF हुन्छ VL, क्यापेसिटरको लागि EMF हुन्छ VC, रेजिस्टरको लागि EMF हुन्छ VR. ओके, एन्ड हामीले हिजै पढेको छ if we use only resistor then the voltage and current will be in phase भनेर हिजै पढेको थियो हामीले. फेज भनेको के हो बुझ्छ हामीले पढेको थियौँ. यस्तो हुन्छ, यो भयो करेन्ट, यो भयो भोल्टेज, यो फेजर डायग्राम हो. ओके, दिस इज आवर फेजर डायग्राम. ओके, यो रेजिस्टेन्स भएको प्योर रेजिस्टेन्स भएको सर्किटमा करेन्ट र पोटेन्शियल डिफरेन्स के हुन्छ, सेम डाइरेक्सनमा हुन्छ, सेम टाइममा हुन्छ भनेर पढेको थियो नि त. दे आर सेम एट फेज भनेको थियो. इन्डक्टर चलाउँदा चाहिँ करेन्ट ल्याग हुन्छ, क्यापेसिटर चलाउँदा चाहिँ करेन्टले लिड गर्छ भनेको थियो हैन. सो हामी इन्डक्टरको केस हेरौँ. इन्डक्टर L चलाउँदा चाहिँ करेन्ट विल ल्याग द भोल्टेज बाई π/2 हैन. सो करेन्ट चाहिँ ढिलो हुन्छ, भोल्टेज चाहिँ छिटो हुन्छ. ओके, सो सपोज यो भोल्टेज हो भने इन्डक्टरको लागि यो भोल्टेज हो नि, यो कलर हेर तिमीले, यो डिप ब्लू, यो के भन्छ यसलाई, ब्रिन्जल कलर हैन. यो भोल्टेज हो भने हाम्रो करेन्ट चाहिँ यहाँ हुन्छ. सो देयर विल बी π/2 डिग्री ल्यागिङ अफ करेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु द भोल्टेज एक्रस द इन्डक्टर. तर क्यापेसिटर चलाउँदाखेरि चाहिँ फेरि करेन्ट के हुन्छ, अगाडि हुन्छ. करेन्ट अगाडि हुन्छ, करेन्टलाई माथि, भोल्टेजलाई तल लेख्छ हामीलाई. करेन्ट हुन्छ माथि, भोल्टेज हुन्छ मुनि. यो ग्रिनले देखाएको छ र कलर. ओके, π/2 ले ल्याग हुन्छ, त्यसले गर्दा करेन्ट मुनि छ. करेन्टले लिड गरेको छ यसमा ग्रिन केसमा. सो करेन्ट माथि छ, VC मुनि छ. यो सेकेन्ड केसमा इन्डक्टरको केसमा चाहिँ करेन्ट ल्याग, सो करेन्ट छ मुनि, भोल्टेज छ माथि. अनि रेजिस्टेन्सको केसमा चाहिँ भोल्टेज र करेन्ट चाहिँ सेम फेजमा छ, सो सेम डाइरेक्सनमा देखाएको छ यसरी. ओके, सो these are the three phasor diagrams which we studied yesterday, but we have combined them. यो तीनवटालाई हामीले के गरेछ, कम्बाइन गरेछ. ओके, हिजो चाहिँ यस्तै नि करेन्ट र
भोल्टेज भनेको थियो फर्स्टकोमा हैन, सेकेन्डकोमा करेन्ट ल्याग्स भनेको थियो, करेन्ट मुनि थियो, यसरी करेन्ट मुनि थियो, भोल्टेज यहाँ थियो, करेन्ट यहाँ थियो। अनि थर्डमा चाहिँ करेन्ट लिड्स द भोल्टेज भनेको थियो, करेन्ट यहाँ थियो, भोल्टेज यहाँ थियो। त्यो तीनवटालाई चाहिँ के गरेको, कम्बाइन गरेर चाहिँ हामीले यो पाएको। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव। अब हामी के गर्छ भने यो जुन चाहिँ ग्रीन कलरको भोल्टेज एक्रस द क्यापेसिटर छ त्यसलाई चाहिँ हामी माथि लान्छ ल, विल टेक इट अप। ओके, अब माथि लाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, माथि लान्छ हेर, VC छ जुन चाहिँ which is directed downward, we will try to take it upwards. Okay, we will try to take it upward. Upward लाँदाखेरि माइनस VC हुन्छ, यही डायग्राम will become like this. Okay, so overall कति भयो, VL minus VC भयो त्यो हैन। सो ओभरअल कति भयो, VL minus VC भयो। यो भ्यालु यहाँनिर VL छ अनि मुनिपट्टिको VC लाई माथि लगेपछि VL minus VC हुन्छ हैन। सो अब यो भयो हाम्रो VL minus VC। अनि सपोज यो इफेक्टिभ EMF जुन चाहिँ प्रोड्युस गर्छ, ओके, हाम्रो EMF प्रोड्युस गर्छ के गर्दैन, इन्डक्टर, क्यापासिटर र रेजिस्टेन्सले रेजिस्ट गर्नको लागि EMF जुन चाहिँ प्रोड्युस गरेको हुन्छ त्यो EMF चाहिँ सपोज E नट हो अरे, सपोज इफेक्टिभ EMF चाहिँ E नट हो भने E नटलाई हामी यसले के गर्न सक्छ, डिनोट गर्न सक्छ। सपोज दिस इज योर E नट, यो तिम्रो E नट हो भने यो तिम्रो I हो हैन, अनि यो तिम्रो VR भनेको त बुझ्छ, यो भोल्टेज एक्रस द रेजिस्टर हो यो। ओके, यसको भ्यालु, अनि यसको भ्यालु त हामी देख्दैछ, यो VL minus VC छ, VL minus VC छ। ओके, सो यो साइडको भ्यालु छ VL minus VC अनि यो साइडको भ्यालु छ VR। ओके, अनि यहाँ 90 डिग्री हुन्छ। सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल नाउ। ओके, सो E नट चाहिँ हाम्रो अघिको मैले भने जस्तो 90 को अपोजिट E नट चाहिँ के भयो, इट विल बी द hypotenuse. Okay, this will be the hypotenuse. Okay, and this will be the perpendicular side. Perpendicular अनि मुनिको चाहिँ हुन्छ बेस। ओके, सो हामीलाई के थाहा छ पाइथागोरस थ्योरमबाट, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So what we can write is E naught square जुन चाहिँ hypotenuse छ, E naught square will be equal to VR square। ओके, किनभने यसलाई हामीले VR मानेको छ हैन, दिस इज द भोल्टेज एक्रस द रेजिस्टर, VR स्क्वायर प्लस VL minus VC square हुन्छ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। दैट इज व्हाट वी आर गोइङ टू राइट नाउ। सी, ओके, यूजिंग व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम अनुसार चाहिँ के हुन्छ हाम्रो, E नट को स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जे भन्दा नि हुन्छ, प्लस छ अगाडि पछाडि लेख्दा के हुँदैन। अनि यो स्क्वायरलाई इज इक्वल टू को उतापट्टि लाँदा चाहिँ रूट अंडर भएको। ओके, सो E नट बिकम्स व्हाट, root under VR square plus VL minus VC square, where VR is the voltage across the resistor, यो यहाँनिर voltage हो, VC is the voltage across the capacitor and VL is the voltage across the inductor. Okay, and all three are resistor, अनि हामीलाई के थाहा छ, according to ohms ला हामीलाई के थाहा छ, V is equal to IR हुन्छ, रेजिस्टर चलाएको छ भने। सेकेन्डमा V is equal to I into XL हुन्छ, के चलाएको छ भने, इन्डक्टर चलाएको छ भने, किनभने इन्डक्टरको रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स भन्छ नि त XL हैन। अनि V is equal to IXC हुन्छ इफ वी युज व्हाट, क्यापासिटर, किनभने क्यापासिटरको रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी क्यापासिटिभ रियाक्टेन्स भन्छ। ओके, सो यो भयो VR, यो भयो VL, यो भयो VC। सो VR को जग्गामा IR I can write। ओके, what I can write, VR को जग्गामा what I can write,
I can write I R को स्क्वायर प्लस VL को जग्गामा के लेख्न सक्छु म IXL minus VC को जग्गामा IXC I can write बाहिरपट्टि छ होल स्क्वायर ओके सो यो E नट को भ्यालु है ओके त्यहाँदेखि यसलाई म के गर्न सक्छु I स्क्वायर लाई बाहिर R स्क्वायर प्लस यो I र I लाई कमन तान्यो भने I स्क्वायर बाहिर भित्रपट्टि XL minus XC को होल स्क्वायर हुन्छ ओके त्यहाँदेखि I स्क्वायर लाई कमन तान्दा यो I स्क्वायर र I स्क्वायर लाई कमन तान्दा बाहिर आउँछ अनि I स्क्वायर बाहिरपट्टि आउँदाखेरि स्क्वायर र स्क्वायर रुट काटेर यहाँ I मात्रै हुन्छ ओके अनि भित्रपट्टि बस्छ R स्क्वायर प्लस XL minus XC होल स्क्वायर बस्छ अनि यो कसको भ्यालु E नट को भ्यालु ओके अनि दिस मच वी गट यहाँसम्म हामीले पायो हैन सो व्हाट वी क्यान राइट फर I करेन्ट को लागि हामी के लेख्न सक्छ E नट बाइ रुट अन्डर यो मुनि झर्छ E नट को मुनि झर्छ I विल बी इक्वल टु E नट डिवाइडेड बाइ R स्क्वायर प्लस XL minus XC होल स्क्वायर हुन्छ हेर्नु त्यही हुन्छ ओके यहाँ इन्टु छ नि त सो I मात्रै खोज्नु पर्यो भने चाहिँ यो रुट अन्डरमा भएको सबै टर्म चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई भएर यो E नट को मुनि जान्छ नि त त्यही भएको सो दिस इज योर I करेन्ट इफेक्टिभ करेन्ट चाहिँ यति हुन्छ ओके अनि यो जुन चाहिँ टर्म छ R स्क्वायर XL र XC त तीनैवटा रेजिस्टेन्स हो हैन यो रेजिस्टेन्स हो रेजिस्टरको कारणले गर्दा यो रेजिस्टेन्स हो इन्डक्टरको कारणले गर्दा यो रेजिस्टेन्स हो क्यापेसिटरको कारणले गर्दा अनि तीनैवटाको कारणले गर्दाखेरि भएको रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ इम्पिडेन्स भन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ किन हिजो भनेको थिएँ त्यसले गर्दाखेरि यो डल्लै टर्म रुट अन्डरको डल्लै टर्म जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्नु सक्छ Z भनेर भन्नु सक्छ ओके एन्ड वेयर वी कल Z एज इम्पिडेन्स okay so this is very important relation so effective current will be equal to effective EMF divided by root under R square plus XL minus XC को whole square okay अनि हामीलाई थाहा छ यो XL को भ्यालु हुन्छ ओमेगा L where L is the inductance अनि XC को भ्यालु हुन्छ 1 by omega C where C is the capacitance so Z can be written as root under R square plus XL minus XC whole square also and Z can be written as root under X square plus omega L minus 1 by omega C whole square also okay so this Z is then what is known as impedance okay so impedance हामीले देख्यो root under R square plus omega L minus 1 by omega C whole square हुँदो रहेछ कसको a circuit okay where we have all the three L inductor C capacitor and R resistor okay so that is important अनि tan phi is equal to XL minus XC by R हुन्छ okay यो एउटा रिलेसन हो okay यो inductive reactance minus capacitive reactance divided by resistance gives you a you know trigonometric value tan phi where phi is the angle okay यहाँ हेर्नु त you see here phi is this angle यो phi angle हो okay tan phi will be equal to XL minus XC by R we get this from this diagram okay अनि यो tan phi ले नै चाहिँ हामीलाई के दिन्छ फेज डिफरेन्स दिन्छ here in this LCR circuit को केसमा okay so this is to be noted okay अनि यो त थाहा छ XL को जग्गामा हामी यो लेख्न सक्छ ओमेगा L अनि XC को जग्गामा हामी लेख्न सक्छ 1 by omega C that we can write okay and tan phi gives us what the phase difference okay now we will see some special cases tan phi is equal to XL minus XC by R or tan phi is equal to omega L minus 1 by omega C R is the phase difference and now a special case here when XL is greater than XC मानिलियो यो चाहिँ तिमीहरुको XL जुन चाहिँ छ यो चाहिँ XC भन्दा ठूलो छ भने
हैन जस्तै यो 5 छ यो 4 छ भने 5 - 4 त +1 आउँछ नि त पोजिटिभ आउँछ नि त भ्यालु हैन त्यही भनेको tan phi को भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ tan phi पोजिटिभ भयो भने phi पनि पोजिटिभ हुन्छ ओके phi पोजिटिभ भयो भने यस्तो हुन्छ नि यो phi त हाम्रो यस्तो नि त phi पोजिटिभ भयो भने उकालो जान्छ phi नेगेटिभ भयो भने यो ओरालो आउँछ दैट यु शुड रिमेम्बर ओके त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ करेन्ट ल्याक्स द EMF किनभने हाम्रो यहाँनिर थियो नि त करेन्ट यहाँ चाहिँ EMF E नट थियो हैन अन्त उकालो जाँदैछ सो EMF चाहिँ छ माथि करेन्ट चाहिँ छ मुनि सो करेन्ट के हुँदैछ ल्याग गर्दैछ कति एंगलले phi एंगलले इन द LCR सर्किट ओके अनि यति बेला चाहिँ XL यानी इन्डक्टिभ रियाक्टेन्सको भ्यालु चाहिँ बेसी छ कपैसिटिभ रियाक्टेन्सको भन्दा हैन त्यसले गर्दाखेरि यस्तो खालको केसमा चाहिँ सर्किटलाई चाहिँ इन्डक्टेन्स डोमिनेटेड भन्छ कपैसिटरको काम कम्ती इन्डक्टरको काम के हुन्छ बेसी हुन्छ इन दिस केस 1 ओके बट द रिभर्स केस क्यान अल्सो ह्यापन ओके हाम्रो यो tan phi को फर्मुलामा XL चाहिँ सानो हुन सक्छ XC भन्दा हैन अब जस्तै XL चाहिँ 4 छ रे XC चाहिँ 5 छ भने त 4 - 5 त -1 आउँछ सो नेगेटिभ आउँछ नि त अनि tan phi चाहिँ नेगेटिभ आयो अकॉर्डिङ टु दिस रिलेसन भने phi को भ्यालु पनि नेगेटिभ हुन्छ phi को भ्यालु नेगेटिभ भनेपछि ओरालो झर्छ हो त्यति बेला चाहिँ E नट चाहिँ जान्छ मुनि I चाहिँ हुन्छ माथि ओके कति एंगलले phi एंगलले त्यति बेला चाहिँ करेन्टले के गर्छ माथि छ भने त्यसले लीड गर्छ करेन्टले के गर्छ लीड गर्छ कसलाई EMF लाई कति एंगलले phi एंगलले ओके अनि करेन्टले लीड गर्यो phi एंगलले अनि हामीले यहाँनिर एज्युम गर्यो केस 2 मा XL इज लेस देन XC यानी XC यानी कपैसिटिभ रियाक्टेन्स चाहिँ इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स भन्दा बेसी छ भनेपछि चाहिँ कपैसिटेन्सको भ्यालु बेसी भयो नि त त्यसले गर्दा यस्तो खालको सर्किटलाई चाहिँ भन्छ कपैसिटेन्स डोमिनेटेड सर्किट ओके सो त्यो पनि हामीले बुझ्यौ अब केस 3 मा चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि इन दिस रिलेसन XL र XC को भ्यालु इक्वल हुन सक्छ अनि XL र XC को भ्यालु इक्वल भयो अरे जस्तै 5 - 5 भयो भने 0 आउँछ यहाँ त 0 आउँछ 0/r त 0 हुन्छ सो tan phi को भ्यालु 0 हुन्छ म्याथमेटिकली अनि tan phi कति बेला 0 हुन्छ जब phi 0 हुन्छ अनि phi 0 भनेर चाहिँ के हो E नट र I को बीचमा एंगल phi 0 भनेपछि त्यो दुईटा त के हुने भयो सँगसँगै हिँड्ने भयो हैन E र I त के हुने भयो सँगसँगै हिँड्ने भयो अनि सँगसँगै हिँड्यो भने चाहिँ के हुन्छ इन सेम फेज हुन्छ कुदैन हुन्छ ओके the current and the EMF will run together in same phase. The impedance does not depend on the frequency of the applied EMF. LCR circuit behaves like a purely resistive circuit. कति बेला when XL यानी inductive reactance र capacitive reactance को भ्यालु इक्वल भयो भनेदेखिको चाहिँ तिम्रो LCR सर्किटले चाहिँ कस्तो बिहेभ गर्दैछ प्योरली रेजिस्टिभ सर्किट अब त्यो XL र XC चाहिँ छैन जस्तो क्या बराबर छ भने चाहिँ अब एउटाले करेन्ट बढाउँछ एउटाले करेन्ट घटाउँछ त्यो छैन जस्तो हुन्छ दे विल नलिफाई द इफेक्ट अफ इच अदर ओके यो XL छ नि इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स र कपैसिटिभ रियाक्टेन्सले चाहिँ एकअर्कालाई के गर्छ क्यान्सल गर्छ अन्तखेरि उब्रिन्छ जुन चाहिँ रेजिस्टरको रेजिस्टेन्स त्यसले मात्रै एक्ट गर्छ सो LCR सर्किटले चाहिँ कस्तो बिहेभ गर्छ प्योरली रेजिस्टिभ सर्किट जस्तो बिहेभ गर्छ कति बेला when your XL and XC are equal. So these are the three special cases that we see. Okay, LCR सर्किट को अन्त लास्ट अब हामी रेजोनेन्स इन AC सर्किट हेर्छ विथ LCR अब रेजोनेन्स भनेको चाहिँ के हो थाहा छ तिमीलाई रेजोनेन्स भनेको चाहिँ एकदम बेसी फ्रिक्वेन्सीले भाइब्रेट गर्नलाई रेजोनेन्स भन्छ यति बुझ तिमीले ल जस्तै कम्ती भाइब्रेट हुँदै छैन यसरी कम्ती भाइब्रेट रेजोनेन्स छैन तर भाइब्रेट हुँदा बेसी यसरी पुरा भाइब्रेट भयो भने चाहिँ फुल भाइब्रेट भयो भने चाहिँ त्यसलाई भन्छ रेजोनेन्ट ओके रेजोनेन्ट सर्किट अब यहाँनिर सर्किटको केसमा रेजोनेन्स भन्दा चाहिँ के बुझ्नु यो तिमीहरूको जुन चाहिँ इम्पिडेन्स छ नि Z
इम्पिडेन्स भनेको त के हो अपोजिसन हो नि त रेजिस्टेन्स हो नि त तीनैवटाले अफर गरेको हैन त्यो चाहिँ एकदमै लो मिनिमम भयो भने चाहिँ करेन्ट बेसी फ्लो हुन्छ थाहा छ हामीलाई जति कम्ती रेजिस्टेन्स उति नै बेसी के हुन्छ करेन्ट फ्लो हुन्छ हैन सो रेजोनेन्स इन एन एसी सर्किट विथ एलसीआर भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो खालको कन्डिसन क्रिएट गर्नुपर्छ जहाँनिर चाहिँ ओभरअल रेजिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ मिनिमम हुन्छ रेजिस्टेन्स शुड बी मिनिमम कम्ती हुनुपर्छ ओके अनि रेजिस्टेन्स जति मिनिमम हुन्छ जति कम्ती हुन्छ करेन्टको फ्लो उति के हुन्छ बेसी हुन्छ करेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ अकर्डिङ टु द रिलेसन हैन V इज इक्वल टु IR थाहा छ नि हामीलाई हैन सो योर R विल बी इक्वल टु V बाई I सो रेजिस्टेन्स र करेन्ट चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ नि त दे आर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल सो रेजिस्टेन्स जति बेसी करेन्ट उति कम्ती रेजिस्टेन्स जति कम्ती करेन्ट उति बेसी सो रेजिस्टेन्स नै के भयो भने एकदम मिनिमम कम्ती भयो भनेदेखिको अब्भियसली त्यो सर्किटबाट करेन्ट के हुन्छ म्याक्सिमम फ्लो हुन्छ अनि करेन्ट म्याक्सिमम फ्लो भयो भने चाहिँ त्यसैलाई नै चाहिँ भन्छ रेजोनेन्स ओके करेन्टको रेजोनेन्स भनेको इन दिस केस ओके सो के हुन्छ त्यहाँ when XL is equal to X अघिको थर्ड केस ओके अघिको छ नि हाम्रो tan phi is equal to XL minus XC by R यो रिलेसनमा फेज डिफरेन्सको रिलेसनमा इफ XL minus XC XL र XC चाहिँ सपोज इक्वल छ अरे सपोज ओके इक्वल भन्नुको मतलब XL त अब ओमेगा L हो थाहा छ हामीलाई XC भनेको 1 by omega C हो रिलेसनमा हामीलाई थाहा छ वेयर L इज द इन्डक्टेन्स of the inductor and where C is the capacitance of the capacitor थाहा छ हामीलाई हो यस्तो भयो भनेको चाहिँ हाम्रो tan phi को भ्यालु 0 आउँछ भनेर अघि भने हामीले हैन अनि tan phi को भ्यालु 0 हुनुको मतलब phi को भ्यालु 0 हुनु अनि phi को भ्यालु 0 भन्नुको मतलब चाहिँ EMF र करेन्ट चाहिँ सेम डाइरेक्सनमा फ्लो हुनु सेम फेजमा फ्लो हुनु भनेको त्यो पनि हामीले अहिले भर्खर बुझ्यो हैन अन्त तिमीहरुको जुन चाहिँ इम्पिडेन्स छ इम्पिडेन्स भनेको थाहा छ हैन इम्पिडेन्स भनेको चाहिँ इन्डक्टर क्यापेसिटर र रेजिस्टर तीनैवटाले मिलेर दिएको कम्बाइन्ड रेजिस्टेन्सलाई भन्छ इम्पिडेन्स हैन इम्पिडेन्सको भ्यालु के हुन्छ यो दुईटा इक्वल भयो भने यो र यो इक्वल भयो भने के हुन्छ 0 हुन्छ यो भित्र W ओमेगा L minus 1 by omega C इक्वल भयो भने त 0 हुन्छ नि त 0 भयो भने हाम्रो के बस्छ यहाँनिर रूट अन्डर R स्क्वायर मात्रै बस्छ अन्त स्क्वायर रूट र स्क्वायर काट्यो भने R मात्रै हुन्छ नि त कसको भ्यालु इम्पिडेन्सको भ्यालु चाहिँ खाली R रेजिस्टेन्स बराबर मात्रै हुन्छ इन्डक्टेन्स र क्यापासिटेन्सको त्यहाँनिर एकअर्काले नलिफाई गरेर तिनीहरूको इफेक्ट हराउँछ खाली रेजिस्टरले मात्रै रेजिस्टेन्स दिएको जस्तो हुन्छ ओके सो Z इम्पिडेन्स जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ रेजिस्टर बराबर मात्रै हुन्छ हो अनि रेजिस्टर बराबर मात्रै भयो भने त रेजिस्टेन्स त के भयो मिनिमम भएको भएन भयो किनभने यसको र यसको चाहिँ काम भएन नि त बराबर भयो नि त एउटाले करेन्ट घटाउँछ एउटाले करेन्ट बढाउँछ एउटाले करेन्ट घटाउँछ एउटाले करेन्ट बढाउँछ अनि बराबर छ भने बराबर घटाउँछ बढाउँछ सो यो दुईटाको एकअर्कासँग इफेक्ट क्यान्सल हुन्छ यु फिल इट लाइक दैट सो रहेको मात्रै रेजिस्टेन्स मात्रै सो इम्पिडेन्स बराबर त रेजिस्टेन्स मात्रै आयो नि त सो तिमीहरुको इम्पिडेन्स त के भयो त रेजिस्टेन्स बराबर आयो सो के भयो मिनिमम अब मिनिमम भयो भने अघि सरले के भन्नुभयो रेजिस्टेन्स मिनिमम भयो भने चाहिँ के भन्नुभयो अघि नै करेन्ट रेजिस्टेन्स चाहिँ कम्ती छ भने करेन्ट चाहिँ के हुन्छ बेसी सो यस्तो केसमा चाहिँ त्यो LCR सर्किटबाट चाहिँ म्याक्सिमम करेन्ट के हुन्छ फ्लो हुन्छ ओके इन दिस case okay when your impedance is equal to R okay impedance एकदम मिनिमम भएको बेलामा चाहिँ रेजिस्टेन्स मिनिमम भएको बेलामा चाहिँ what will happen करेन्ट चाहिँ के हुन्छ म्याक्सिमम फ्लो हुन्छ थ्रु द LCR सर्किट म्याक्सिमम करेन्ट विल फ्लो अब यही कन्डिसनलाई चाहिँ भन्छ रेजोनेन्स ओके the impedance offered by the circuit is minimum and the current is maximum
This condition is called the resonant condition of LCR circuit and the frequency is called resonant frequency. Okay, current को जुन चाहिँ frequency हुन्छ त्यति बेला त्यसलाई भन्छ resonant frequency. Okay, and then here is one relation, this you can remember. Okay, resonant angular frequency omega r. Okay, resonant condition मा चाहिँ angular frequency लाई चाहिँ ओमेगा मात्रै नलेखेर चाहिँ हामी के लेख्दै छौं ओमेगा r. अन्त त्यति बेला ओमेगा को जग्गामा यो लेख्नु ओमेगा r लेख्नु त्यो त केही पनि हैन, this is nothing. Okay, so this is all about your LCR circuit that I had to tell you. I have told you. You repeat the video, see, and then try.